ہم اللہ رب العالمین کے شکر گزار ہیں کہ عید الفطر سے پہلے رمضان المبارک کا مہینہ اسلامی مہینوں میں آتا ہے۔ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں 5 وقتہ باجماعت نمازوں کی مسجد میں ادائیگی کی توفیق دی، موقع عطا کیا۔ ہم نے روزوں اور تراویح کے ساتھ رمضان المبارک گزارا۔ عید کا چاند نظر آیا، کل انشاءاللہ عید رہے گی۔ یہ وہ موقع ہے کہ آج ہم ہی نہیں، پورا دیش بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ پوری دنیا کورونا مہاماری کو لے کر کے بہت ہی زیادہ پریشان ہے، اور ہم نے اپنے بہت سارے بزرگوں کو، اکابرین کو، علماء کو اور عزیزوں کو کھویا ہے۔ خوشی کا یہ موقع ہے کہ رمضان المبارک کی عبادات کے ساتھ اللہ نے ہمیں عید میسر کی، عید کا موقع عطا کیا۔ لیکن یہ خوشی کا موقع ظاہر بات ہے اپنے دامن میں کچھ ایسی فکر انگیز چیزیں لے کر کے آیا ہے جس پر امت مسلمہ کو خاص طور پر غور کرنا چاہیے۔ میرا ایسا ماننا ہے قرآنی آیات اور روایات کو دیکھ کر کے کہ ہم پر جو مصیبتیں آتی ہیں یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ ایک بہت بڑا طبقہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن دین سے دور رہ کر کے یا دین سے ہٹ کر کے وہ اپنی زندگی گزارتا ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ حالات میں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ زمین سے جس طرح کے اعمال آسمان پر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے اسی طرح کے نازل ہوتے ہیں۔ اس لیے عید کے اس موقع پر عید کی مبارکبادی کے ساتھ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج امت مسلمہ کو بیدار ہو جانا چاہیے۔ زندگی کے ہر محاذ پر آج ہم حالات سے دوچار ہیں۔ آج فلسطینی مسلمانوں کو آپ دیکھیے کہ 1947 سے لے کر کے آج تک، دوسری جنگ عظیم کے بعد سے لے کر کے آج تک اسرائیل غاصبانہ قبضہ کیے ہوئے ہے اور نہتے فلسطینیوں پر ظلم کر رہا ہے، اور دنیا کی طاقتیں بشمول اسلامی ممالک کے خاموش تماشائی کی طرح دیکھ رہی ہیں۔ ایسے موقع پر میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ عید مبارک ہو، عید کی خوشیاں مبارک ہو، لیکن اسی کے ساتھ ہمیں عید سادگی کے ساتھ منانا چاہیے۔ ہم عید سادگی کے ساتھ منائیں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں کہ ہمارے کون سی کوتاہی تھی، کون سا ہمارا ایسا عمل تھا جس سے پروردگار ناراض ہوا، اور ناراض ہو کر کے آج اس نے ہم پر جو حالات ڈالے ہیں، کورونا جیسی وبا سے آج ہم لوگ جھوجھ رہے ہیں، اور اسی طرح نہتے فلسطینی مسلمان شہید ہو رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں، ان کی املاک تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ امت مسلمہ کا کوئی بھی فرد اگر دکھی ہو تو اس کا دکھ دوسرے مسلمانوں کو محسوس ہونا چاہیے۔ اس لیے میں یہ پیغام دوں گا کہ عید سادگی کے ساتھ منائیں، اپنا محاسبہ کریں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ رمضان میں جس طرح ہم نے 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کیا، تراویح کا اہتمام کیا، روزوں کا اہتمام کیا، تلاوت کا اہتمام کیا، اس درجے میں نہ صحیح لیکن کم سے کم ہم 5 وقتہ نمازوں کا باجماعت سال بھر مسجدوں میں ادائیگی کا اہتمام کریں۔ اگر ہم نے اتنا بھی کیا تو اللہ کی رحیم و کریم ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے حالات بدلیں گے، اور ہم پستی سے نکل کر کے بلندیوں پر اور محکوموں سے نکل کر کے انشاءاللہ حکومتی سطح کے اوپر اقتدار میں آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غلبہ عطا کرے گا۔ آج یہی پیغام دے کر کے میں پھر کہنا چاہوں گا کہ عید سادگی کے ساتھ منائیں، اپنی اس خوشی میں اپنے ساتھ اوروں کو بھی شریک کرنے کی کوشش کریں۔ کرونا کے وبائی امراض میں مالیگاؤں شہر کے ڈاکٹرز اور ہیلتھ ورکرز نے اور فرنٹ لائن واریئرز نے جو فرنٹ پر آ کر مالیگاؤں شہر میں کرونا کا علاج کیا، ان تمام ہی لوگوں کو جنتا دل سیکولر کی طرف سے عید کی پرخلوص مبارکباد، اور اہلیان مالیگاؤں جنہوں نے بلا خوف و خطر عبادت کی، روزے رکھے، دعائیں کی، اور اللہ کی مدد سے مالیگاؤں شہر کو
पूरे हिंदुस्तान में वो दर्जा हासिल हुआ जो मुझे नहीं लगता कि कहीं और ऐसा दर्जा मालेगांव शहर जैसा किसी भी शहर या ताल्लुके को हासिल हुआ होगा। आज अगर मैं ये कहूँ कि मुझे फ़ख्र है मेरे शहर मालेगांव पर, तो इसमें कोई मुबालगा आराई नहीं है, और ये फ़ख्र मुझे मालेगांव शहर की आवाम की वजह से है। और मुझे लगता है कि मालेगांव शहर के तमाम ही लोग, मर्द ख़वातीन, सभी को मालेगांव शहर पर फ़ख्र होना चाहिए कि जिन्होंने ऐसे हालात में डट कर वबाई अमराज का मुकाबला किया। अस्सलाम वालेकुम। मेरी जानिब से, मेरे परिवार की जानिब से और एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से मैं अहलियान शहर और आलम इस्लाम को ईद की मुबारकबाद देता हूँ, और अल्लाह तबारक व तआला से हम सब मिलकर दुआ करें कि ये जो कोरोना बीमारी है, अल्लाह ताला हम सब को इस कोरोना महामारी से, इस कोरोना वायरस से हमारी हिफाजत करे। और अल्लाह तबारक व तआला से हम सब को मिलकर दुआ करना है, दुआ करिए कि मालेगांव शहर के अंदर हमारे सनत के लिए, हमारे मज़दूरों के लिए, गरीब भाइयों के लिए, हमारे कारोबार के लिए भी अल्लाह से दुआ करिए कि हमारे शहर इसी तरीके से तरक्की और खुशहाल ज़िंदगी गुजारता रहे, खुशहाल रहे। यही मैं आप लोगों से अपील करता हूँ। खुदा हाफिज़। तमाम ही आलम इस्लाम और बिलखुसूस शहरियान मालेगांव को मालेगांव मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद। ये ईद और जो गुज़िश्ता ईद, ये दोनों ईद जो है कोरोना के जो है टाइम और कोरोना काल में ये दोनों ईदें हमारी गई है, और उस ईद से लेकर इस ईद के दरमियान कई हमने हमारे शहर के मुअज़्ज़िज़ीन को, जो हमारे सरपरस्त थे, हमारे रहनुमा थे, हमारे यानी रहबर थे, और कुछ जो हमारे कई लोग जो हमारे साथ थे, ऐसी कई जानों को, कई कीमती जानों को हमने इस कोरोना के वक्त में खोया है। मैं ऐसे तमाम मरहुमीन के लवाहिकीन को सब्र, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ऐसे तमाम मरहुमीन के जो रिश्तेदार हैं, लवाहिकीन हैं, उनको सब्र जमील अता करे। और शहरियान से गुजारिश करता हूँ कि इन नेक सातों में हमारे मरहुमीन के लिए दुआ करें। और साथ ही साथ रमज़ान महीने के 27वें रोज़े को यौमुल कुद्स के मौके पर जो फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ इजराइली फ़ौज की बर्बरियत और ज़ालिमाना कार्रवाई हुई है, निहत्ते मासूम मुसलमानों पे जिस तरीके से बमबारी की गई और जिस तरीके से मस्जिद अक्सा में मुसलमानों को इबादत करने से यहूदियों की जानिब से रोका जा रहा है, हम ऐसे वाक़े की मज़म्मत भी करते हैं और शहरियान मालेगांव से गुजारिश भी करते हैं कि मज़लूम मासूम फ़लस्तीनियों के लिए वो अपनी दुआओं में खुसूसी फ़लस्तीनियों को याद रखें और अल्लाह से दुआ करें कि मस्जिद अक्सा की बाजियाबी के लिए दुआ करें। और जो खूरेज़ लड़ाई आज फ़लस्तीन में चल रही है, उसमें मुसलमानों की जो है हिफाजत की दुआ करें। और जो उसके साथ ही साथ ईद के मौके पर ये जो ईद है, ये गुज़िश्ता ईद की तरह लॉकडाउन में आई है। हमें आने वाले ईद पर जो है लॉकडाउन का पालन करना है। और ये चीज़ मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि ईद जो है वो अपनों के बीच में मनाई जाए, खुशियाँ अपनों के बीच में हैं। मैं तमाम शहरियान से, बिलखुसूस नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि ईद के मौके पर लॉकडाउन भी लगा हुआ है, अतराफ़ के जो है देहात और जो है तफरीही मकामात, यहाँ पे जो हालात कशीदा भी है। और एक ये है कि हमेशा हमने देखा है कि ईद के मौके पर जो है कई हादसात रुनुमा होते हैं और ख़ुशी का माहौल जो है वो गम में तब्दील हो जाता है। मैं नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि अपने शहर में, अपनी बस्ती में, अपने मुकाम पर रहकर ईद की खुशियाँ मनाएं, अपनों के बीच रहकर ईद की खुशियाँ मनाएं। इसी पैगाम के साथ एक बार फिर मैं शहरियान को ईद की मुबारकबाद के साथ ईद की मुबारकबाद